دنیا میں اس وقت تقریباً 800 کروڑ لوگ ہیں، اور کیا آپ کو پتا ہے ان میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ کیسا لگے گا اگر میں کہوں کہ وہ شخص آپ ہیں جو اس وقت مجھے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور آپ یہاں پر آئے ہو قرآن کو اور نمازوں کو سیکھنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی آپ اللہ کے اور رسول کی نظر میں بہترین شخص بن چکے ہو۔ لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو یہیں پر چھوڑ کے چلے گا تو کام ادھورا رہ جائے گا، اور ایسا کام نہیں کرنا۔ شیطان ہمیں سمجھاتا ہے کہ نہیں، اس ویڈیو کو ہم کل دیکھ لیں گے اور آج ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایسی باتوں میں نہیں آنا، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ یہ ہے لیسن نمبر 5، میں سکھا رہا ہوں آپ کو عربی گرامر اور قرآن آسان طریقے سے۔ آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں رکوع کی تسبیحات، یعنی جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، جب رکوع سے واپس اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ ان سب کو ہم روزانہ نمازوں میں کئی بار 20 30 40 بار اس کو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کا میننگ ہم نہیں جانتے، اور جانتے بھی ہیں تو صرف سرسری طور پر جانتے ہیں۔ اس کی گہرائی میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں آنے والی گرامر بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ، جیسے ہی ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ تو آپ سب کو پتہ ہے، اللہ کا مطلب صرف اللہ ہے، وہ رب جس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے کام میں شریک۔ اکبر کا میننگ ہے بہت بڑا یا سب سے بڑا۔ ایکچوئل میں اکبر جو لفظ بنا ہے وہ کبیر سے بنا ہے۔ کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور اکبر اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی کہ زیادہ بڑا۔ کبیر کا مطلب بڑا ہے تو اکبر کا مطلب ہے زیادہ بڑا یا پھر سب سے بڑا۔ سپرلیٹو ڈگری یعنی کہ جس میں کسی چیز کی شدت دکھائی گئی ہو، جیسے کثیر زیادہ، اکثر اور زیادہ۔ کبیر بڑا، اکبر اور بڑا۔ رحیم رحم کرنے والا، ارحم زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اس وزن پہ جو بھی لفظ آئیں گے، اکبر، اصغر، اکثر، ٹھیک ہے، ارحم، یہ سارے کے سارے ہیں سپرلیٹو ڈگری۔ ان میں کسی چیز کی شدت دکھائی جاتی ہے، کوانٹٹی زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوقت اور اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کرتے جائیں گے، اتنا ہی دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی، اللہ کا بڑا ہونا دل سے نکلے گا۔ لیکن ذرا سوچئے، فجر کی اذان کے وقت میں سن رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن میں اٹھ نہیں رہا ہوں، سوئے جا رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، تو کیا میں نے اللہ کو بڑا مانا؟ کہاں مانا؟ میں نے اپنی نفس کو بڑا مانا، میں نے اپنی نفس کی پیروی کی، میں نے اللہ کو بڑا مانا ہی نہیں۔ تو صرف زبان سے کہنے سے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں دل سے کہنا پڑے گا اللہ اکبر۔ وہ ہم کب کہیں گے؟ جب ہم اللہ کے آرڈر کو فالو کریں گے، اللہ کو دل سے بڑا مانیں گے، تب ہم اللہ اکبر دل سے کہہ سکتے ہیں۔ دھیان رکھیے گا کہ آپ کے یا میرے کہنے سے اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ اپنے صفات میں آلریڈی بڑا ہے۔ دنیا کے سارے مسلمان مل کے کہہ دیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو اللہ کی بڑائی میں ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا کے سارے لوگ اللہ کا انکار کر دیں تو اللہ کی بڑائی میں ذرا بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان کا مطلب ہے ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر کمی سے پاک، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ ربی کا مطلب ہے میرا رب، اور عظیم کا مطلب ہے عظیم، طاقتور، بڑائی والا۔ جب بھی رکوع میں جائیں اور سبحان ربی العظیم پڑھیں تو ان 4 بات کو ہمیشہ ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ آپ کس کے سامنے جھکے ہیں۔ کیا آپ دنیا میں کسی کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں؟ نہیں، آپ کسی کے سامنے بھی جھکنا پسند نہیں کرتے ہو، لیکن جس ہستی کے سامنے آپ بار بار جھک رہے ہو، وہ ہستی سچ میں عظیم و شان اور بڑا ہے، اس کے سامنے جھک رہے ہو، تو آپ کے دل میں یہ باتیں ہونی بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، میرا رب پاک ہے ہر عیب سے اور ہر کمی سے، وہ ظالم نہیں ہو سکتا، وہ ناانصافی نہیں کر سکتا، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو نہ تھکان آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کمزوری آتی ہے، نہ وہ کسی کا خوف رکھتا ہے، اور جو بھی وہ حکم دیتا ہے اس کے حکم میں کوئی بھی خرابی نہیں ہو سکتی۔ اور میری زندگی میں جو بھی امتحان والے حالات چل رہے ہیں ان پر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اس میں اللہ کی بہترائی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ میری پرورش کرنے والا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہماری کروڑوں سیلز کا خیال رکھتا ہے، جس میں اربوں خربوں سیلز ہیں، حرارت ہے، حرکتیں ہیں، خون بہہ رہا ہے، دل پمپ کر رہا ہے، کڈنی اپنا کام کر رہی، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا، میری باڈی کے ہر سیلز کو کنٹرول کرنے والا، اس کو پالنے والا، اس کو غذا کھلانے والا، مجھے
24 घंटे हर सेकंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला वो अल्लाह है, वो रब है। उसी के हाथ में खून का निज़ाम, हाजमे का निज़ाम वगैरह वगैरह हर निज़ाम सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो पॉइंट नंबर 2, वो मेरा पालने वाला है। पॉइंट नंबर 3, वो मेरा रब है। मेरे रब से मेरा पर्सनल कनेक्शन है। वो मेरे ज़र्रे ज़र्रे की परवरिश करता है, वो मेरे दिलों के हाल जानता है। ऐसी कोई बात नहीं मेरे बारे में जो मेरा रब ना जानता हो। वो मेरा पर्सनल रब है। जिस तरीके से एक माँ कहती है मेरा बच्चा, तो अपनी मोहब्बत उससे दिखाती है, अपनापन उससे दिखाता है। उसी तरीके से जब हम कहें मेरा रब, तो मेरे रब से मेरा कनेक्शन, मेरी मोहब्बत, मेरा अपनापन जुड़ता है। तो पॉइंट नंबर 3, वो मेरा रब है। और पॉइंट नंबर 4, वो अजीम है, वो बड़ा है, वो ताकतवर है, उसे कोई झुका नहीं सकता, उसे कोई डरा नहीं सकता, उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो बहुत अजमत वाला है, बहुत शान वाला है, बहुत बुलंद मर्तबे वाला। सुबहान रब्बिल अज़ीम। तो 4 बातें ध्यान रखनी है। अल्लाह पाक है, अल्लाह के किसी काम में कोई कमी नहीं है। अल्लाह रिस्क देने वाला है, वो मुझे पालने वाला है, वो मेरा रब है। नंबर 3, वो मेरा रब है, मेरा उससे कनेक्शन बिल्कुल पर्सनल है। और नंबर 4, वो अजमत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, उसको कोई झुका नहीं सकता। उसके बाद हम रुकू से खड़े होते हैं और पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इसका मतलब है समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली। ध्यान रखिएगा कि अल्लाह के ऊपर पेश है। आखिर में आपको पेश दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी भी लफ्ज़ के ऊपर पेश आता है तो इसका मतलब यह है कि वो करने वाला है। समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन लिया। अगर यहाँ पे समी अल्लाह होता तो इसका मतलब होता अल्लाह की सुन ली। समी अल्लाहु का मतलब है अल्लाह ने सुन ली, समी अल्लाह का मतलब है अल्लाह की सुन ली। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक रखें, नहीं तो मायना बिल्कुल बदल सकता है। समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली। किसकी सुन ली भाई? लिमन, उसकी। ली मतलब लिए, मन मतलब जो, यानी कि लिमन मतलब उसके लिए, यानी कि जिसके लिए, यानी कि जिसकी बात। समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली, लिमन, उसकी। हमीदा, हमीदा एक्चुअली में है हमीदा हो। हमीदा उसने तारीफ़ करी, हो उसकी, यानी कि अल्लाह उसकी सुन लेगा जिसने अल्लाह की हम्द की, अल्लाह की तारीफ़ की, अल्लाह का शुक्र करा। हम्द के 2 मीनिंग है, तारीफ़ करना और शुक्र करना। तो हमें चाहिए कि हम खड़े हो तो अल्लाह की शुक्र करें, अल्लाह की हम्द करें, और हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी भी सुन ले। अल्लाह सबकी सुनता है, मगर यहाँ पर हम्द करने वाले के लिए सुनने का लफ्ज़ ख़ास ज़िक्र किया गया, इसलिए हमको पूरे शौक़ से और दिल से अल्लाह की हम्द, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और वो शुक्र क्या है? वो शुक्र है रब्बना व लकल हम्द, ए हमारे रब, हम सिर्फ तेरी हम्द करते हैं, सिर्फ तेरा शुक्र करते हैं। अल्लाह ताला हमारे हम्द करने का मोहताज नहीं है। हमारे हम्द करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है। सारा का सारा फ़र्क और सारा का सारा फ़ायदा सिर्फ हमारे लिए है। हम अपने लिए जो भी करते हैं, हम जो भी अल्लाह की हम्द करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। क्यों? ताकि अल्लाह हमारी सुन ले। रब्बना व लकल हम्द, रब्बना मतलब ए हमारे रब। जैसे मैं आपको पिछले लेसन में आपको बता चुका हूँ, रब्बहु उसका रब, रब्बी मेरा रब, और रब्बुना हमारा रब। तो रब्बुना से रब्बना बना है हमारा रब, यानी कि ए हमारे रब। वलका 3 अलग अलग लफ्ज़ हैं। व मतलब और, ला मतलब लिए, का मतलब तेरा, वलका और तेरे लिए। अलहम्द तमाम तारीफ़ और तमाम शुक्र। अलहम्द तमाम तारीफ़ और तमाम शुक्र। रब्बना कहते हुए इस लफ्ज़ के माने को जहन में लाएं तो खुद ब खुद अल्लाह के हम्द तारीफ़ दिल से निकलेगी, शुक्र दिल से निकलेगा। हम्द के यही मायने है कि तारीफ़ और शुक्र करें पूरे दिल से। कभी शुक्र के जज्बे से भरपूर, कभी तारीफ़ के जज्बात के साथ हम्द करनी चाहिए। तो जैसे ही इमाम साहब ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने उसकी सुनी जिसने अल्लाह की हम्द की, तो पीछे वाले सारे मुक्तदियों ने क्या कहा? रब्बना व लकल हम्द, ए हमारे रब, तमाम तारीफ़ें सिर्फ तेरे लिए हैं। ऐसे मौके पर हमें दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की हर आजमाइश को कबूल कर सकूं और तुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं कभी भी ये ना कहूँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। हमें अपने अंदर ये भी चेक करना चाहिए कि मैं कितनी दफ़े शिकायत करता हूँ अपने रंग को लेके, अपनी हाइट को लेके, अपने नाक, चेहरे, जिस्म, ख़ानदान, मौसम, मौजूदा हालात, कितनी चीज़ों को लेके मैं हर वक्त शिकायत करता रहता हूँ। उन चीज़ों पर हर इंसान को गौर करना चाहिए कि क्या मैं ऐसा हूँ, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र करने की हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। हमें प्लान बनाना चाहिए। इस सच्चाई पर ध्यान दें कि अल्लाह जो भी करता है मुकम्मल करता है। हालात हमारा इम्तिहान होते हैं और कभी कभी हालात हमारी गलतियों का नतीजा भी होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, पहुँचा दो मेरी तरफ से भले ही एक ही आयत हो। तो तबलीग आपको करनी है, इस पैगाम को फैलाना है, उन लोगों तक पहुँचाना है जो हमेशा अल्लाह से दुआ करते ही अल्लाह से शिकायत करते हैं। तो जितना भी आपने सीखा है इसे किसी न किसी तक ज़रूर पहुँचाना है। अपनी फैमिली में भाई बहन, मम्मी पापा, छोटे बड़े,
स्कूल में, दोस्तों में, ऑफिस में, जहाँ तक हो सके इस बात को पहुँचाओ और अपनी और दूसरों की नमाज़ों को दुरुस्त करने में, उनके अंदर रूहानियत पैदा करने में अपनी और दूसरों की मदद करें। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।